الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے اور کچھ وقفے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور جو بھیجا ہے بہت بڑے مقصد کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah utuskan kita ke dunia ini untuk masa yang singkat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah utuskan kita ke dunia ini untuk satu maksud yang sangat besar. تو دنیا میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں تو ہر ایک انسان کو دنیا میں ایک موقع دیا جاتا ہے، حالانکہ انسان کی زندگی تو بہت لمبی ہے، جو بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے اور مختلف مقاموں سے گزر کر انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ جیسے عالم الارواح میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جسم کو اور روح کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر وقت کے لیے انسان کو زندگی عطا فرمایا، اور اس کے بعد آگے بھی بہت سارے مراحل انسان کو آنے کے، تو انسان کی زندگی کی کئی مراحل ہے، اور اس مراحل سے گزرتے ہوئے انسان دنیا میں آیا ہے، اور اسی طرح جس طرح دنیا میں آیا ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، جو آتا ہے وہ آگے بڑھتے رہتا ہے اور آگے کے مراحل کی طرف جاتے رہے گا۔ Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia telah ciptakan manusia ini dan dia telah memberi peluang kepada manusia ini dalam kehidupan dunia. Dan kehidupan manusia ini satu kehidupan yang panjang, yang mana kehidupan dia telah bermula sebelum dia diciptakan di dunia ini lagi, di berbagai tempat-tempat yang dia telah lalui. Sebelum ini dia berada di alam arwah dalam tempoh yang sangat panjang. Kemudian dalam beberapa tempoh dia berada di dalam perut ibu, jism dengan rohnya. Kemudian dia datang ke dunia ini. Seterusnya dia akan menghadapi berbagai macam lagi tempat, yaitu kehidupan akhirat. Jadi begitulah keadaan manusia. Sebelum dia telah lalui dalam alam roh, kemudian alam perut ibu, kemudian sekarang ni dia sedang berada di alam dunia ini. Seterusnya manusia ni akan menghadapi lagi berbagai tempat lagi yang dia akan hadapi selepas kehidupan dunia ini. تو یہ مختصر مراحل سے گزرتے ہوئے انسان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی کا یہ جو وقت ہے، یہ مرحلہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ آگے کی جو زندگی کا بننا اور زندگی کا بگڑنا،
اسی دنیا کے اس وقت کے اوپر دار و مدار ہے اس کا، کہ انسان دنیا میں جو آتا ہے اور دنیا میں آ کر دنیا سے جو جاتا ہے، اس کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، تو یہی وقت کے اعمال کا اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، چاہے وقت محدود ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے بنیاد پر اور اس زندگی کے جو اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے آگے کے فیصلے ہوں گے۔ آگے کی زندگی چاہے لمبی ہو، جیسے انسان قبر میں تو ہزاروں سال بھی رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد حشر کا میدان جو ہے وہاں بھی ہزاروں سال کا زمانہ ہے، تو مدت کے اعتبار سے اس سے پہلے جو زندگی گزری وہ بھی، اور آنے والی زندگی بھی بہت لمبی ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے بہت مختصر ہے، لیکن اعتبار جو ہوگا اسی مختصر زندگی کا ہوگا کہ یہاں انسان کے ایمان اور اعمال کیسے تھے، اس کے بنیاد پر آگے کی ہمیشہ کی زندگی کے فیصلے ہوں گے۔ Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini merupakan satu kehidupan yang sementara, dan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan kubur akhirat ini, merupakan satu kehidupan yang sangat panjang. Tetapi walaupun kehidupan di dunia ini satu kehidupan yang sementara, tetapi dia amat berharga untuk kehidupan yang panjang yang akan datang nanti. Berdasarkan dengan kehidupan yang sementara di dunia inilah bagaimana amalan iman dia, amalan dia berdasarkan dengan iman dan amal yang dia telah usahakan di dunia ini, maka begitulah dia akan mendapat kehidupan kehidupan yang akan datang nanti. Keputusan yang dia akan dapat di kehidupan akhirat adalah berdasarkan dengan kehidupan yang sementara ini. Jadi walaupun kehidupan akhirat, kehidupan kubur berpuluh-puluh ribu tahun, seterusnya kehidupan mahsyar dan juga satu tempoh yang sangat panjang, dan seterusnya kehidupan di setiap tempat kehidupan akhirat ni mempunyai tempoh yang sangat panjang, dan di dunia ni satu tempoh yang sangat singkat, 60-70 tahun. Tetapi walaupun kehidupan dunia ni satu kehidupan yang sangat singkat, dia amat-amatlah berharga, kerana kehidupan dunia inilah adalah asas, adalah mengikut amalan iman yang ada di kehidupan dunia inilah kehidupan dia akan mendapat satu keputusan di kehidupan yang akan datang kelak. اس لیے زندگی جو دنیا میں انسان گزارتا ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر آگے کے پورے فیصلے کیے جاتے ہیں، ایمان کا حساب لیا جائے گا، اعمال کا حساب، کس وقت کا، اس دنیا میں اس وقت زندگی گزارتا ہے۔ تو یہی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کے انسان کو یہ بات سمجھایا ہے، اور یہ محنت ہمیشہ ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور دعوت کی مبارک محنت، تاکہ انسان کو یہ بات سمجھایا جائے کہ یہ وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، اور اسی وقت میں انسان کو اپنے ایمان کو بھی بنانا ہے، اپنے اعمال کو بھی بنانا ہے، اور ایمان اور اعمال کے بنیاد پر اس کے فیصلے ہوں گے۔ حالات جو آئیں گے یہ اس کے اعمال کے اعتبار سے آئیں گے، دنیا کے حالات بھی اور آخرت کے حالات بھی، کیونکہ انسان کو تمام حالات سے گزرنا ہے۔ دنیا میں بھی حالات آئیں گے، کبھی موافق حالات آئیں گے، کبھی مخالف حالات آئیں گے، اور اس کے بعد موت کا حال آئے گا تو اس سے بھی گزرنا ہے، قبر کے احوال اس کے سامنے آئیں گے، اس سے بھی گزرنا ہے، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، وہاں کے حالات ہے۔ تو یہ تمام حالات جو انسان کے اوپر زندگی میں اور زندگی کے بعد آئیں گے، تو ان تمام حالات کے بنانے کا اور ان تمام حالات میں کامیاب ہونے کا راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اعمال کو بنا لے۔ Tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan dengan kehidupan dunia inilah, iman dan amal yang dia telah usahakan dekat dunia inilah, maka dia akan mendapat keputusan di kehidupan yang akan datang kelak. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah utuskan semua nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wa taslimat ke dunia ini, dan mereka semua datang memahamkan manusia, memberitahu kepada manusia tentang perkara yang sebenar, tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
bahwasanya kehidupan dunia ni satu kehidupan yang sementara, dan kehidupan dunia ni adalah tempat buat persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Berdasarkan dengan iman dan amal yang dia telah usahakan dekat dunia ini, maka berdasarkan itulah kehidupan akhiratnya, keputusan dia akan mendapat keputusan di kehidupan akhirat kelak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ni akan lalui berbagai macam keadaan di dunia, kubur, pada mahsyar dan seterusnya. Di dunia ini dia akan hadapi keadaan baik, keadaan buruk, dan di kubur juga begitu, ada keadaan baik, keadaan buruk. Jadi manusia ni akan berjaya apabila dia telah usaha di atas iman dan amal dia. Apabila iman dia telah terbentuk, amalan dia telah terbentuk, maka dengan iman dan amal ni, semua keadaan-keadaan yang akan jadi baik. Keadaan dunia pun akan jadi baik, kubur pun akan jadi baik, dan mahsyar pun akan jadi baik. Jadi semua keadaan ini akan dia hadapi dengan baik apabila iman dan amal dia itu telah terbentuk. हर इंसान चाहता है कि कामयाब हो जाए और अपने हालात को दुरुस्त करने के लिए चाहता है कि ज़िंदगी के हालात दुरुस्त हो जाए, और उसी के लिए मेहनत, कोशिश, सब कुछ इसलिए कर रहा है कि ज़िंदगी के हालात दुरुस्त हो जाए, इंसान कामयाब हो जाए। और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए भी, अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि उसके बंदे कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला सबको दावत देते हैं जन्नत की तरफ, अल्लाह यदऊ इला दारिस सलाम, कि अल्लाह ताला सबको दावत दे रहे, अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार फरमाए, और हर चीज़ें, हर नेमतें और हर चीज़ मेहमान नवाजी के हर एतबार के हर चीज़ें अल्लाह ताला ने जन्नत में तैयार फरमाया। और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उसके बंदे उस जन्नत की तरफ आए और वहाँ के हमेशा हमेशा की कामयाबी और वहाँ के हमेशा हमेशा की खुशियाँ ये सब हासिल करें। और इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजकर हम सबको इस चीज़ की, हम सबको दावत दी कि तुम सब अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो यही रास्ता है। Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang daripada kita inginkan kejayaan, dan semua kita inginkan supaya keadaan kita jadi baik. Jadi usaha yang kita sedang lakukan sekarang, setiap hari manusia sedang berusaha, hanya saja bagaimanakah keadaan dia jadi baik. Begitu juga tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pun inginkan kejayaan daripada manusia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ke arah syurganya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala seru manusia menuju ke arah syurga. Dia telah ciptakan syurga dan telah ciptakan berbagai macam nikmat di dalam syurga. Dan ini semua Allah Taala telah ciptakan untuk manusia, sediakan untuk manusia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala seru manusia menuju ke arah syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah utuskan para nabi dan rasul-rasul untuk menyeru manusia kepada perkara yang sama, untuk menyeru manusia kepada kejayaan, kepada syurga. Jadi semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka telah datang ke dunia ini menyeru manusia kepada syurga, menyeru manusia kepada kejayaan. Wahai manusia, kamu taatlah perintah Allah Subhanahu wa taala, ikutlah cara yang dibawa oleh rasul-rasul, niscaya kamu akan berjaya. तो इसलिए दावत की मुबारक मेहनत ये है कि हर ज़माने में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर की उम्मत को ये जिम्मेदारी अता फरमाया ताकि ये काम हमेशा जारी रहे। दावत की मुबारक मेहनत कि अल्लाह की तरफ बुलाना, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत की तरफ अल्लाह ताला बुलाते हैं अपने बंदों को, तो इसी तरह अल्लाह की तरफ बुलाना जिसके ज़रिए से इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए, और दुनिया के हालात भी उसके दुरुस्त हो जाए और मौत के बाद के हालात भी दुरुस्त हो जाए। ये दुनिया में हालात जो आते हैं ये इंसान के आमाल के एतबार से आते हैं कि अगर इंसान के आमाल सही होंगे तो दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से जो हालात आएंगे वो भी सही होंगे, और दुनिया के हालात, इंसान के आमाल अगर बिगड़ जाएंगे तो हालात भी बिगड़ जाएंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, कि जो फसाद समंदर में और खुशकी में जो फसाद ज़ाहिर होता है, ये इंसान के बदअमालियों की वजह से, इंसान के अमाल के वजह से, जो बुरे अमाल होते हैं उसके वजह से जो फसाद आता है, जो हालात, बुरे हालात आते हैं, जो नामुवाफिक हालात आते हैं, चाहे वो समंदर में हो, चाहे खुशकी पे हो, ज़मीन पे हो, हर जगह हालात इंसान के अमाल के एतबार से आते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपने ईमान और अमाल को बनाने की दावत दी अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। ये दावत की मेहनत यही है कि हर इंसान अपने ऊपर मेहनत करे। एक तो दावत देना है, लेकिन असल अपने आप को बनाना है, अपने ईमान को बनाना है, अपने अमाल को बनाना है, कि हर फर्द अपने ऊपर कोशिश करेगा और अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अपने ईमान और अमाल को बनाएगा। तो इसके ज़रिए से जो है माहौल होगा, ईमानी माहौल, अमाल का माहौल, नेकी का माहौल दुनिया में पैदा होगा, जिसके ज़रिए से खैर जो है दुनिया में फैलती जाएगी। तो ये मेहनत उसकी मेहनत है। Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja dakwah ini ialah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keadaan manusia di dunia dan juga di akhirat dapat jadi baik. Semua nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka telah datang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah utuskan nabi kita sebagai penutup segala semua nabi-nabi. Selepas nabi kita tidak ada nabi yang akan datang, maka Allah Subhanahu wa taala telah bertanggungjawabkan kerja dakwah ini di atas setiap umat ini. Jadi setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanggungjawab untuk menjalani kerja dakwah, supaya apa? Supaya perkara ini dapat berjalan berterusan di dunia ini, supaya sentiasa manusia dapat peringatan, dan supaya manusia didakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya usaha dakwah ini berterusan berjalan di dunia ini, maka keadaan manusia akan jadi baik, keadaan manusia di dunia dan juga di akhirat seterusnya akan jadi baik. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan di dunia ini baik buruknya itu tergantung kepada amalan manusia. Amalan manusia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah zahir kerosakan di muka bumi, di lautan dan di daratan ini kerana usaha manusia, kerana perbuatan manusia. Apabila perbuatan manusia buruk, maka keadaan pun akan jadi buruk. Apabila perbuatan manusia baik, maka keadaan pun akan jadi baik. Jadi baiknya keadaan, buruknya keadaan adalah berdasarkan dengan amalan manusia ini. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu nabi-nabi dan rasul-rasul mereka datang menjalankan kerja dakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud tujuan daripada kerja dakwah, supaya kita ajak semua manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya semua manusia dapat membaiki iman mereka dan amalan mereka, dan dengan itu keadaan di dunia ini akan jadi baik, dan seterusnya di akhirat pun keadaan akan jadi baik. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud tujuan daripada dakwah. Dan kita nak hidupkan suasana iman, nak hidupkan suasana amalan. Jadi apabila wujudnya kerja dakwah, maka akan hiduplah suasana iman. Dan apabila wujudnya kerja dakwah, maka akan hiduplah suasana amal. Jadi iman manusia akan terbina, amalan manusia akan jadi baik. Seterusnya apabila amalan manusia jadi baik, maka keadaan di dunia ini pun akan jadi baik, dan seterusnya keadaannya di akhirat pun akan jadi baik. इसलिए मेहनत है कि अपनी ज़िंदगियों को बनाने की मेहनत है। इंसान दावत के मुबारक के मेहनत के ज़रिए से हर इंसान अपने ईमान को और अमाल को बनाए, क्योंकि यही आगे ले जाना है और यही इंसान को काम आएगा। जैसे अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उसके बाद उसमें जमे रहे।
कि जिन लोगों ने अल्लाह को रब माना और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाया और अल्लाह ताला को अपने रब होने के एतबार से उसका यकीन उनके अंदर पैदा फरमाया और उसके बाद उस पर जमे रहे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके ऊपर फरिश्ते नाजिल होंगे मौत के वक्त और उनको तसल्ली देंगे कि तो कोई खौफ की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं, कि तुम्हें उस जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया था। कि दुनिया में तो वादा कुरान शरीफ के ज़रिए से, हदीसों के ज़रिए से, दावत के काम के ज़रिए से हर जगह ये वादा ही सुनाया जाता है कि जन्नत है और वो जन्नत वाली ज़िंदगी है और कामयाबी है अगर इंसान ईमान और अमाल को इख्तियार करेगा। तो ये तो सुनते रहते हैं ज़िंदगी में कि हर वक्त जन्नत के बारे में, आखिरत की ज़िंदगी के बारे में, तो इसका वादा तो किया गया दुनिया में, लेकिन मौत के वक्त फरिश्ते आके खुशखबरी देंगे कि जिस जन्नत का तुम्हें वादा किया गया था वो जन्नत तुमको मिल गई, वो जन्नत तुमको मिल रही है। तो ये फरिश्ते आके उनको तसल्ली देंगे और जन्नत की खुशखबरी देंगे। किन लोगों के लिए है? जिन्होंने अल्लाह को अपना रब माना और उसके बाद उसमें जमे रहे। सिर्फ मानना और कहना काफ़ी नहीं, बल्कि ज़िंदगी में उसके ऊपर जमना है कि जिस कलिमे को कहा है और जिस ईमान को इख्तियार किया है उस ईमान के ऊपर ज़िंदगी गुजारना, हर हाल में, मुवाफिक हालात हो, मुखालिफ हालात हो, हर हाल में दीन पर जमना, ये बड़ी बात है। तो एक तो ईमान लाना और उसके बाद ईमान के ऊपर जमना ज़िंदगी के एतबार से, तो फिर ये कामयाबी, ये वादे अल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे। Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita kena usaha bina iman kita, bentuk iman kita dan amalan kita. Karena inilah perkara yang akan menguntungkan kita di kehidupan yang akan datang, iaitu di kehidupan akhirat kelak. Ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka-mereka yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia berpegang teguh tetap di atas perkara tersebut, iaitu dia beriman dengan Rabb, dengan Tuhan sebagai Rabb, sebagai pemelihara dia. Dia beriman sungguh-sungguh bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemelihara dia. Kemudian dia bukan hanya beriman begitu saja, bahkan dia tetap berpegang teguh dalam apa keadaan sekalipun. Mau keadaan yang sesuai dengan dia ataupun keadaan yang tidak sesuai dengan dia tetap berpendirian teguh di atas keimanan tersebut. Jadi orang-orang yang macam ni Allah Subhanahu wa taala beri berita gembira kepada mereka, iaitu tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika mereka nak mati kelak akan datang malaikat kepada mereka untuk memberi berita gembira kepada mereka, untuk menenangkan mereka. Malaikat akan datang dan akan beritahu kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak perlu takut dan kamu tidak perlu risau, dan kamu terimalah berita gembira dengan apa yang telah dijanjikan untuk kamu di dunia dahulu. Wa abshiru bil jannah, dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi malaikat-malaikat ini akan datang dan akan menenangkan orang itu dan akan memberi berita kepada orang itu tentang syurga yang telah dijanjikan. Di dunia ini kita diperdengarkan mengenai syurga. Apabila kita beriman, beramal, kita akan dapat syurga. Kita duduk dalam mana-mana majlis, kita akan dengar tentang bahawasanya kita telah dijanjikan dengan syurga. Buat amalan baik, kita akan dapat syurga. Kita beriman, kita akan dapat syurga. Jadi janji-janji yang telah dijanjikan kepada kita di dunia, di berbagai tempat ini akan diberitahu kepada kita ketika kita nak mati kelak. Jadi apabila kita nak mati, malaikat akan datang, dia akan beritahu kepada kita
bahwasanya janji yang telah dijanjikan kepada kamu dahulu mengenai syurga, sekarang kamu telah diberikan syurga tersebut. Jadi dia dalam keadaan tenang akan pergi daripada dunia ini. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena usaha di atas iman. Bina iman kita, bentuk iman kita, dan bina amalan kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi dalam Al-Quran, mereka yang mengatakan Tuhan Allah Taala itu adalah Tuhan kami. Jadi tidak cukup hanya sekadar kita beriman saja, satu beriman, yang kedua kita berpegang teguh, tetap teguh di atas iman dalam apa jua keadaan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, apa jua keadaan, kita nak sentiasa tetapkan diri kita, teguhkan diri kita, berada di atas perkara tersebut. Jadi inilah tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha, maksud daripada usaha dakwah kita, supaya kita dapat bina iman kita, bina amal kita, dan dengan itu maka kita akan dapat kejayaan, kebahagiaan di dunia dan juga di kehidupan yang akan datang. तो इंसान को मौत के वक्त तो ये जो चीज़ें होती है कि एक तो खौफ होता है कि आगे क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, कब्र की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी है। तो एक तो इंसान को खौफ होता है, डर होता है कि क्या होगा, और दूसरा एक दुख होता है कि सब कुछ जो दुनिया में था सब छोड़ के जा रहा है, अपने बीवी बच्चे, माल, तिजारत, जो भी था सब छोड़ के जा रहा है। तो ये दो चीज़ होते हैं आम तौर पर इंसान के सामने मौत के वक्त। लेकिन ईमान वाले को के उनके पास फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और तसल्ली देते हैं, और ये दो चीज़ों के एतबार से तसल्ली देते हैं कि अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, कि कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि जन्नत की खुशखबरी है, कोई चीज़ डरने की नहीं है, और कोई गम की बात भी नहीं है कि जो सब छूट रहा है दुनिया में इससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो कोई खौफ की बात भी नहीं, कोई डर की बात भी नहीं। तो इंसान को तसल्ली दी जाती है, क्योंकि इंसान को यह हालत में मौत के वक्त यही दो चीज़ें होती है कि क्या होगा, जो छूट रहा है उसका गम होता है, आगे की ज़िंदगी के बारे में खौफ होता है। तो ईमान वाले को अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली दी जाती है, और जन्नत की खुशखबरी दी जाती है, और जन्नत के हालात दिखाए जाते हैं ताकि वो खुश हो जाए और उसके मौत आसान हो जाए। तो यही अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। और उसके बाद फरिश्ते और तसल्ली देते हैं, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि हम तुम्हारे साथी हैं। फरिश्ते फरमाते हैं कि दुनिया में भी तुम्हारे साथी थे और आखिरत में भी तुम्हारे साथ होंगे। दुनिया में साथी थे, ये तो हमें तो नजर नहीं आता, लेकिन अहादीस में हम ये जानते हैं कि जब ईमान वाला मस्जिद में जाता है, दीन के मजालिस में बैठता है, तो फरिश्ते उसके साथ होते हैं। जैसे मस्जिद में फरिश्ते होते हैं, तो जब ये नमाज के लिए आता जाता है तो फरिश्ते उसके साथ होते हैं। जब दीन के मजालिस में बैठते हैं तो फरिश्ते उसको घेर लेते हैं। और जब ईमान वाला हर हाल में, चाहे बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए आते हैं। चाहे हमें नज़र नहीं आता कि दुनिया की ज़िंदगी में हमें नज़र नहीं आता फरिश्ते, लेकिन फरिश्ते मौत के वक्त उसको तसल्ली देते हैं कि तुम दुनिया में भी हम तुम्हारे साथ थे, चाहे तुम्हें नज़र ना आए, और फिर आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ होंगे, कब्र में, हशर की ज़िंदगी में, आगे की ज़िंदगी में फरिश्ते। फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और वो जन्नत में तुम्हें वो तमाम चीज़ें मिलेगी जो तुम चाहते हो, जो चाहो वो सब मौजूद है। वलकुम फीहा मा तदऊन, और जो मांगोगे अल्लाह ताला वो सब तुम्हें अता फरमाएगा। तो ये खुशखबरी दी जाती है ईमान वालों के लिए कि मौत के वक्त जो बहुत अहम वक्त होता है, जो कठिन वक्त होता है, कि दुनिया से इंसान जा रहा होता है और आखिरत की ज़िंदगी में दाखिल होने का वक्त होता है, तो इस वक्त फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला ईमान वाले को ये तसल्ली और खुशखबरी अता फरमाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हम अभी ईमान को बनाएं और ईमान के ऊपर और दीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को कायम रखें और इस्तिक़ामत के साथ जमे रहे, ज़िंदगी में जमे रहे, ताकि मौत तक इसी हालत पे जमे रहे। तो मौत के वक्त ये अल्लाह ताला की तरफ से इकराम होगा।
Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia nak hadapi sakratul maut, waktu manusia nak mati, biasanya ada dua perkara yang dia akan khawatir. Yang pertama, dia akan takut, dia akan khawatir mengenai kehidupan yang akan datang. Bagaimana kehidupan kubur aku selepas aku mati, bagaimana keadaan aku dalam kubur kelak, di padang mahsyar kelak. Ini kerisauan yang akan ada dalam diri dia, ketakutan yang akan ada dalam diri dia. Yang kedua, dia takut apa? Dia akan risau mengenai perkara benda-benda yang dia akan tinggal, anak isterinya, harta bendanya, kerja buat dia. Jadi dia akan runsing terhadap perkara tersebut. Dia akan risau terhadap perkara tersebut. Bagaimana keadaan anakku, isteri aku, kerja aku, harta aku. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah usaha di atas iman, orang yang telah usaha di atas amal, kemudian dia tetap teguh di atas perkara tersebut, orang-orang ini apabila dia nak mati, malaikat akan datang memberi berita gembira kepada dia, iaitu mengenai dua-dua perkara ni. Perkara yang kamu takuti mengenai kehidupan yang akan datang, kamu tak perlu takut, kamu tak perlu risau. Kerana apa? Kerana malaikat akan beritahu kerana kamu tak perlu risau, kerana kamu telah mendapat perkara yang kamu telah dijanjikan, iaitu syurga. Syurga yang telah dijanjikan kepada kamu telah dapat. Jadi kamu tak perlu risau tentang kehidupan tersebut. Dan begitu juga mengenai kerusingan kamu terhadap perkara yang kamu akan tinggal pun, malaikat akan beritahu kamu tak perlu rusing di atas perkara tersebut, kerana perkara yang kamu akan tinggal ni adalah perkara yang kecil berbanding dengan perkara yang kamu akan dapat di dalam syurga kelak, di akhirat kelak. Jadi dia akan diberi penenangan oleh para malaikat. Para malaikat akan menenangkan dia daripada ketakutan yang dia hadapi waktu dia nak mati nanti. Kemudian malaikat akan tenangkan juga kepadanya. Malaikat akan beritahu kepadanya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah teman-teman kamu di dunia dan juga di akhirat. Bukan setakat di akhirat saja, di dunia ini lagi kami merupakan teman-teman kamu. Walaupun di dunia ini kita tak nampak malaikat, walaupun kita tak nampak, tetapi pada hakikatnya malaikat berada bersama dengan orang-orang yang beriman. Malaikat adalah merupakan teman bagi orang-orang yang beriman. Seperti mana yang kita dengar di dalam hadis, Nabi SAW beritahu kepada kita, apabila malaikat di dalam masjid ini merupakan tempat malaikat. Apabila kita datang ke masjid, maka malaikat akan berteman dengan kita. Begitu juga apabila kita duduk dalam majlis-majlis agama, majlis zikir, maka malaikat akan mengerumuni kita hingga ke langit. Begitu juga banyak tempat-tempat yang mana Nabi beritahu malaikat akan bersama dengan kita. Jadi walaupun kita tidak nampak malaikat, tetapi pada hakikatnya malaikat itu berteman, menemani kita di berbagai tempat-tempat yang telah diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi perkara ni, malaikat akan datang ketika kita nak mati. Dia akan beritahu kita, jangan takut, jangan khawatir, kami bersama kamu, kami adalah teman kamu di dunia dan seterusnya. Bukan hanya di dunia ini sahaja, di akhirat kelak kami akan menemani kamu, yang mana di akhirat sekarang kamu telah nampak kami ini. Jadi malaikat, untuk orang-orang yang beriman, malaikat akan datang bagi ketenangan kepada dia. Supaya apa? Supaya dia dapat menghadapi sakratul maut dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, mudah dia akan pergi daripada dunia ini. Seterusnya malaikat akan beritahu lagi kepada dia, wa abshiru nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi bagi kamu di dalam syurga nanti, kamu akan dapati semua kehendak-kehendak kamu.
Apa saja yang kamu inginkan, semua kamu akan dapati dalam syurga kelak. Jadi malaikat akan datang dan bagi tahu kepada kita perkara ini ketika kita nak mati. Jadi sebab itu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapati perkara ini, supaya malaikat datang bagi ketenangan kepada kita dan bagi penenangan kepada kita, maka kita kena usaha atas iman kita. Kita kena bina iman kita di dunia ini. Dan hanya untuk orang yang telah usaha di atas iman dan amalnya sahaja, apabila dia mati, dia akan dapat perkara ini. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh itu kita kena sama-sama usaha untuk membina iman kita dan membina amal kita, supaya kemudian kita kena tetap berada di atas iman, berada di atas iman ini dalam apa jua keadaan, baik keadaan baik ataupun keadaan buruk, dan kita sentiasa tetap di atas iman, di atas amal ini. तो इसलिए अपने ईमान को बनाना और उस पर जमना ये बहुत अहम है। दीन की मुबारक मेहनत इसीलिए है कि इस काम के ज़रिए से हमें अपने आप को इस काम से इस तरह जुड़ना है ताकि हम दीनी माहौल में हम रहे, हमारा रहना हो, हमारा चलना फिरना हो, ताकि हमारा ईमान भी बनते रहे और हमारा दीन पर जमना भी आसान हो जाए। क्योंकि ये दोनों चीज़ है कि ईमान का बनाना और ईमान पर जमना मौत तक। मौत के बाद फिर कामयाबी। अगर ईमान पे मौत आ जाए तो इंसान कामयाब है, लेकिन इंसान को मौत तक मेहनत करते रहना है और मौत तक कोशिश करते रहना है कि हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दावत की मुबारक मेहनत के ज़रिए से ये चाहा जा रहा है कि हर आदमी अपने आप को इस काम से इस तरह जोड़े, अल्लाह के रास्ते में निकल कर और अपने मकाम पर दोनों के एतबार से, क्योंकि निकलना हमेशा तो नहीं हो सकता, निकलने की तरतीब बना के निकलना भी है ताकि निकलने के ज़माने में इस माहौल में ईमान के और अमाल के माहौल में रह के अपने आप को बनाए और अपने आप को दीन पर जमाए और दीनी माहौल के ज़रिए से अपने ईमान और अमाल को सही करने की कोशिश करे और अपने मकाम पे भी, जब मकाम पे होगा, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने तिजारत और कारोबार के साथ, इसके साथ साथ मकाम पे भी दीन की मेहनत करते रहे ताकि जुड़ा रहे मुस्तकिल, कि इस्तिकामत है, जमना है, जमे रहना है यहाँ तक कि मौत उसकी हालत में आ जाए। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह के रास्ते में निकलना और इसी तरह मकाम पे रहते हुए दीन का काम करना, अपने आप को दीन की मेहनत में जोड़े रखना, इससे ताल्लुक़ हमारा रहना और वक्त देते रहना और कोशिश और मेहनत करते रहना ताकि हमारा जमना आसान हो जाए। क्योंकि दुनिया का जो इंसान जिस माहौल में रहेगा और जो माहौल उसके चारों तरफ, उससे मुतासिर होता है। कहते हैं कि माहौल का असर इस तरह है जैसा मौसम का असर होता है कि सर्दी का मौसम होगा तो हर एक को सर्दी लगेगी, चाहे मालदार हो, गरीब हो, बादशाह हो, कोई भी हो। और गर्मी का मौसम होगा तो हर एक को गर्मी लगेगी, या फिर कोई तरतीब हो इस तरह कि जैसे एसी किया गया है तो वो माहौल ख़ास है तो उससे वो बच सकता है। वरना सर्दी में हर एक को सर्दी लगती है, गर्मी में हर एक को गर्मी लगती है। इसी तरह ज़िंदगी जो माहौल में इंसान रहेगा, ईमान और अमाल के माहौल में रहेगा तो उससे मुतासिर होगा, उसकी ज़िंदगी में ईमान बढ़ेगा, उसके अमाल सही होंगे। और अगर दुनिया के माहौल में रहेगा तो दुनिया से मुतासिर होगा और चीज़ों से होने का यकीन उसके अंदर आएगा और चीज़ों के पीछे जाएगा और उससे ज़िंदगी के बनने और बिगड़ने का उसका यकीन उसके दिल में बनेगा। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेहनत है, दावत की मुबारक मेहनत, जिसके ज़रिए से हमें इस माहौल में रहते हुए हमें दुनिया के माहौल से बचना है और ईमान और अमाल के माहौल में रहकर अपने ईमान और अमाल को बनाने की कोशिश करना है ताकि मौत हमारी आए तो ईमान के साथ आए, अमाल पर आए, अल्लाह को राज़ी करते हुए आए। इसकी मेहनत हमें करना है। Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kena usaha untuk membina iman kita dan kemudian kita kena tetap teguh di atas iman ini sehingga kita mati. Dan supaya kita mati dalam keadaan beriman, kemudian kita akan berjaya selama-lamanya.
Ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehendak daripada kerja dakwah dan tabligh ini, ialah bagaimanakah kita dapat usaha membina iman kita. Kemudian kita usaha bagaimana kita nak tetap teguh istiqamah di atas iman ini sehingga kita mati. Kerana dengan kerja dakwah ini kita nak usaha bagaimana kita dapat wujudkan satu suasana yang akan mengekalkan keadaan iman kita. Kita nak wujudkan suasana yang mana iman kita sentiasa terpelihara, iman kita sentiasa meningkat. Jadi ini maksud dan kehendak daripada usaha dakwah dan tabligh kita. Bagaimana kita dapat usaha sehinggalah terbentuk satu suasana yang mana suasana itu akan sentiasa meningkatkan iman kita dan amal kita, dan kita dapat berterusan istiqamah tetap di atas iman tersebut hingga akhir hayat kita, dan kita mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita, suka dengan kita. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha dakwah dan tabligh keluar, dan begitu juga usaha di tempatan kita. Inilah maksud tujuan dia. Kerana manusia, kerana kita tidak mungkin untuk keluar terusan. Bahkan kadang kita akan keluar, kemudian kita akan balik ke tempat kita. Jadi waktu keluar kita usaha ketika dalam keluar, kita letakkan diri kita dalam suasana yang berada di ketika keluar, dalam suasana amalan, taklim dan sebagainya. Daripada itu maka iman kita akan terbina. Kemudian setelah kita pulang ke tempat kita hidupkan kerja tempatan supaya Iman kita sentiasa terpelihara. Dengan kerja-kerja tempatan yang telah dibagi tahu kepada kita, kita laksanakan kerja tempatan tersebut, maka dengan itu iman kita akan sentiasa terpelihara. Kita nak usaha bagaimana kita nak letakkan diri kita sentiasa dalam suasana iman, tuan-tuan yang mulia. Kenapa, tuan-tuan? Suasana ini sangat mempengaruhi, sangat memberi kesan kepada manusia. Dia umpama seperti mana musim. Musim ini macam mana kalau datang musim panas, maka kepanasan tu akan terkena kepada semua lapisan manusia, semua jenis manusia. Tak kira dia raja ke, dia rakyat biasa ke, orang kaya ke, orang miskin ke, semua akan merasai panas. Begitu juga musim sejuk. Apabila datang musim sejuk, kesejukan itu akan terkena kepada semua jenis manusia. Tak kira raja maupun rakyat biasa, orang kaya ataupun orang yang miskin, semua akan merasai kesejukan tersebut. Kecuali mereka-mereka yang telah berusaha untuk menghindari daripada panas, untuk menghindari daripada sejuk. Jadi untuk orang ni, maka dia akan terselamat daripada kepanasan ataupun daripada kesejukan. Begitu juga tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak suasana iman ini, apabila kita berada dalam suasana iman, maka dia akan mempengaruhi kita. Dia akan memberi kesan kepada kita. Dia akan meningkatkan iman kita. Tetapi apabila suasana iman ini tidak ada, kita duduk dalam suasana dunia, kita duduk dalam suasana dunia kita, maka dunia akan mempengaruhi kita. Dunia akan memberi kesan kepada kita. Kita akan sentiasa fikir mengenai dunia. Kita akan sentiasa fikir mengenai kerja buat kita. Kerana apa? Suasana itu mempengaruhi kita, memberi kesan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak usahakan untuk letakkan diri kita sentiasa dalam suasana iman. Sebab itu dalam dakwah dan tabligh dia ada keluar, kemudian dia ada kerja tempatan. Waktu keluar, apabila dia ada masa lapang untuk dia keluar, diminta keluar, maka di dalam suasana keluar tadi dia akan bina, dia akan bentuk imannya, dia akan kuatkan imannya. Begitu juga apabila dia dah selesai daripada keluar, dia pulang ke tempatan dia, maka dia hidupkan amalan tempatan dia supaya suasana ini tak terhenti. Supaya iman dia sentiasa berada dalam suasana iman. Jadi iman dia akan meningkat, dan dia sampai akhir kita kena usaha ini, kita kena usaha atau perkara ni, letakkan diri kita dalam suasana iman ni sampai kita mati.
supaya kita mati dalam keadaan iman kita kuat, dalam keadaan kita berpegang teguh dengan iman. Barulah kita akan berjaya di kehidupan yang akan datang kelak. Sebaliknya tuan-tuan yang mulia, kalau kita tidak letakkan diri kita dalam suasana iman, kita asingkan diri kita pada suasana iman, dan kita duduk dalam suasana dunia tuan-tuan, maka keduniaan akan memberi kesan kepada kita, dan dengan itu akan rosaklah iman kita. Jadi kita khawatir kita mati dalam keadaan dan iman kita tidak kukuh, iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena usaha untuk membinakan iman kita, seterusnya untuk nak mengekalkan iman kita untuk mengekalkan kita dalam keadaan iman, maka kita kena wujudkan suasana iman setiap masa dan setiap keadaan. इसलिए जोड़ी इज्तिमात, ये जमा होना, ये सब इसलिए होता है कि ताकि हमारे सामने बातें आए और हम ये बातें सुने और उसके बाद इरादे करें अपनी ज़िंदगियों को बनाने के लिए। सिर्फ ये जमा होना, कहना सुनना कि कोई कहने वाला कह रहा है, हम सब सुन रहे हैं, बस इसके बाद ख़त्म हो जाए, ये मकसद नहीं है। बल्कि मकसद ये है कि हम जो जमा होते हैं और ये दीन की बात कही जाती है, सुना जाता है, तो इसके बाद हम इरादे करें कि आगे की ज़िंदगी हमें इस दीन पर जमना है, इस दीन की मेहनत को करना है और इस काम से जुड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अपने हलाल कमाई का रास्ता हो, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां हो, इसके साथ साथ दीन के काम को भी अपना काम बनाना है और दीन की मेहनत को भी अपनी जिम्मेदारी समझ के, जिस तरह हम अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसी तरह दीन की मेहनत को भी अपनी जिम्मेदारी समझे, ताकि हमारे अंदर ईमान आए, हमारी जिंदगियां बने और अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। इसलिए इरादे करें कि कौन कौन इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के इरादे करते हैं इंशाअल्लाह। Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud tujuan kita adakan perhimpunan kita, supaya apa? Kita dapat usaha untuk selepas kita dengar, kita dapat fikir tentang iman kita, tentang keadaan iman kita, bagaimana kita dapat selamatkan iman kita, letakkan diri kita dalam suasana beriman. Sebab tu selepas kita dengar, diminta supaya apa? Kita bagi azam untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membina iman dan amal ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, perhimpunan kita ini bukan hanya sekadar kita nak dengar percakapan agama sahaja, kemudian kita pergi begitu, tidak. Bahkan maksud perhimpunan ini supaya apa? Kita dengar, kemudian kita tertibkan diri kita untuk kita letakkan diri kita dalam suasana dengan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh itulah kita semua kita bagi azam untuk kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan, 40 hari. Jadi siapa di antara tuan-tuan yang mana sedia untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan, boleh bangun tuan-tuan insya-Allah. इंशाअल्लाह बताए भाई, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में निकलने के इरादे नकद निकलने के इरादे करें या फिर करीबी वक्त में, अगर नकद नहीं निकल सकते तो करीबी वक्त में 4 महीने के इरादे करें इंशाअल्लाह। Niat untuk keluar 4 bulan cash, ataupun kalau kita tak boleh keluar cash, maka dalam masa yang terdekat kita niat untuk keluar 4 bulan, boleh bangun bagi nama insyaAllah. बताए भाई कौन तैयार 4 महीने के लिए इरादे करें। Bangun dan tak bangun माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, और भी इरादे करें बताए, खड़े होकर नाम लिखा कर बैठे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।